हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So welcome to all the devotees for today's special satsang. So today we will be singing a very special Vaishnava bhajan composed by Bhaktivinoda Thakur. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వైష్ణవ భజన శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము, దాన్ని మనం పాడుకోబోతూ ఉన్నాము. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈజ్ భావోనా భావోనా. ఈ కీర్తన పేరు భావోనా భావోనా. సో we will sing this kirtan, we will discuss the meaning of the kirtan, and after that we will discuss about the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. So ఈ కీర్తన మనం పాడుకుందాం, ఈ కీర్తన యొక్క అర్థాన్ని మనం తెలుసుకుందాము. తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క లీలలు మనం చర్చించుకుందాం. హరే కృష్ణ. భావోనా భావోనా మన తుమి అతి దుష్ట, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదాది అభీష్ట. భావోనా భావోనా మన తుమి అతి దుష్ట, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదాది అభీష్ట. असद्वार्थ भक्ति मुक्ति पिपास अकृष्ट, प्रतिष्ठा सकुटी नाटी सततादिपिष्ट. असद्वार्थ भक्ति मुक्ति पिपास अकृष्ट, प्रतिष्ठा सकुटी नाटी सततादिपिष्ट. गिरे छे तुम्हारे भाई ये सब रिष्ट, गिरे छे तुम्हारे भाई ये सब रिष्ट. भावना भावना मन तुम्ही अति दुष्ट, काम क्रोध लोभ मोह मदादी अभीष्ट. भावना भावना मन तुम्ही अति दुष्ट, काम क्रोध लोभ मोह मदादी अभीष्ट. ये सब ना छेड़ किसी पावे राधा कृष्ण, साधु संग बिना आर को तथा इष्ट. ये सब ना छेड़ किसी पावे राधा कृष्ण, साधु संग बिना आर को तत्व इष्ट. वैष्णव चरण माज बुझिबे अनिष्ट, वैष्णव चरण माज बुझिबे अनिष्ट. वैष्णव चरण माज बुझिबे अनिष्ट, वैष्णव चरण माज बुझिबे अनिष्ट. भावना भावना मन तुम्ही अति दुष्ट, काम क्रोध लोभ मोह मदादी अभीष्ट. भावना भावना मन तुम्ही अति दुष्ट, काम क्रोध लोभ मोह मदादी अभीष्ट. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bhavana Bhavana Mana Tumi Ati Dirishta Kama Krodha Lobha Moha Mada Diya Vishta Bhavana Bhavana Mana Tumi Ati Dirishta Kama Krodha Lobha Moha Mada Diya Vishta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nithai Gaurango Nithai Gaurango Nithai Gaurango Nithai Gaurango Nithai Gaurango Gaura Hari Nithai Gaurango Gaura Hari Jai Sakshinandana Jai Sakshinandana Jai Sakshinandana Jai Sakshinandana Jai Sakshinandana Gaura Hari Jai Sakshinandana Gaura Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Nithai Gaur Hari Bol Hari Bol Nithai Gaur Hari Bol Nithai Gaur Hari Bol Hari Bol Nithai Gaur Hari Bol Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki jai, Padita Pavan Nitai Gaur Sundar ki jai, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki jai, Shridha Mayapur Navadip Dham ki jai, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki jai, Dwaraka Madhura Dham ki jai, Tirumala Tirupati Dham ki jai, Ganga Mai, Yamuna Mai, Krishna Mai, Godavari Mai ki jai, Bhakti Devi, Tulsi Devi ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Namacharya Shila Haridas Thakur ki jai, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कीर्तन composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. So the meaning of the kirtan is as follows. My dear mind, you have not thought of this. You have not thought of this. ఓ నా మనసా నీవు దీని గురించి ఆలోచించలేదు.
నీవు దీని గురించి ఆలోచించలేదు. యు ఆర్ వెరీ వీక్డ్. నువ్వు ఎంతో కుటిలమైనటువంటి వాడవి. నీ మనసు ఎప్పుడు కూడా చాలా కుటిలమైంది. ఎప్పుడు కూడా చెడు విచారాలే ఈ మనసుతోటి మనము చేస్తూ ఉంటాం. అందుకని మనసు ఎప్పుడు కూడా, ఈ మనసుకి మనం శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఈ శిక్షణ ఇవ్వకపోతే మనసు ఈ అదుపు తప్పినటువంటి ఒక కుటిలమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఇది పనిచేస్తుంది. అందుకని ఈ మనసు శిక్ష అనేది చాలా అవసరం. ఈ మనసును మనము స్నేహితుడు చేసుకోవాలని చెప్పి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య అని చెప్పి, మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యువర్ మైండ్ అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అందుకని ఈ మనసుని మనము మచ్చిక చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. ఓ యు ఆర్ డీప్లీ సాంక్ ఇన్ ద పాయిజన్ ఆఫ్ వరల్డ్లీ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. ఈ మనసు ఎప్పుడు కూడా పూర్తిగా ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమైపోయింది. అది పూర్తిగా మునిగిపోయింది. అదేమిటదే ఇంద్రియ భోగ కార్యకలాపాలు? విష అంటే పాయిజన్. You are overwhelmed by lust, anger, greed, illusion, madness and so on. నువ్వు వేటి ద్వారా పూర్తిగా ప్రభావితమై ఉన్నావు? కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, వీటన్నిటి ద్వారా నీవు పూర్తిగా ప్రభావితమై ఉన్నావు. ఓ యు ఆర్ అండర్ ద స్వే ఆఫ్ ద ఎనిమీ. ఈ ఆరుగురు మనం అనుకుంటాం కానీ మన మిత్రులని, మన యజమానులని, కానీ ఆరుగురు కూడా మనకు శత్రువులు. శత్రువు ఎక్కడో లేడు మనకు, ఈ హరిషడ్ వర్గాలే మన శత్రువులు. అందుకని ఈ మనసుని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. దీని గురించి నువ్వు ఆలోచించలేదు, నువ్వు చాలా కుటిలమైనటువంటి దానివి, ఎప్పుడు కూడా ఈ విషపూరితమైనటువంటి ప్రాపంచిక ఇంద్రియ భోగంలో నిమగ్నమై ఉన్నావని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. సో యు ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై థర్స్ట్ ఫర్ హియరింగ్ మండేన్ న్యూస్. మనకెప్పుడు కూడా ఈ మనసుకి ఎప్పుడు కూడా ఒక తృష్ణ అంటే దప్పిక అనేసుకుని స్లోగా పెట్టుకుని. యు ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ఎ థర్స్ట్ ఫర్ హియరింగ్ మండేన్ న్యూస్. ప్రాపంచికమైనటువంటి వార్తలు వినేదానికి మనసుకి చాలా ఆకర్షణ. థర్స్ట్ అంటే తృష్ణ, దప్పిక. చూడండి, కృష్ణ కథ వినడానికి మనసుకు అంత ఇష్టం ఉండదు. ప్రాపంచికమైనటువంటి వార్తలు మనం ఎంతసేపు అన్నా వింటాము, అలు పెరగకుండా వింటాం. ఎంతసేపు చెప్తూ ఉన్నా అట్లే వింటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మనసుకు కావాల్సింది అదే, ఆ తృష్ణ, ఆ దప్పికతోటి ఉన్నాము. ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి వార్తలు మనసు ఎప్పుడు కూడా వినగోరుతూ ఉంటుంది. ఎంజాయింగ్ మెటీరియల్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ సీకింగ్ లిబరేషన్. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియార్థాల కోసం పాకులాడుతూ వాటిని భోగిస్తూ, తర్వాత మోక్షం అంటే వీటన్నిటి నుంచి అంటారు కదా, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాన్ని. సో ఆ రకంగా చివరిగా ఏదో మోక్షాన్ని పొందుదామని. ఓ యు థింక్ దట్ నాన్ సెన్సికల్ టాక్ సౌండ్స్ వెరీ ప్లెజెంట్. మనసు ఎప్పుడు ఏమనుకుంటుంది? ఈ అర్ధరహితమైనటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి మాటలు, శబ్దాలు ఇవి చాలా ఇంపుగా ఉన్నట్లు మనసుకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఈ సినిమా సంగీతం కావచ్చు, ఈ లౌకికమైనటువంటి మాటలు కావచ్చు, ఈ గ్రామీణ కథలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఎంతసేపన్నా వినగోరుతాం మనం. ఈ మనసు యొక్క లక్షణం అది. యూ హ్యావ్ బికమ్ క్రష్డ్ బై ద డిజైర్ ఫర్ ఫేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బై హిపోక్రసీ అండ్ క్రూక్ డీలింగ్స్. అంతేకాకుండా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి కీర్తి కాంక్ష అది ఎప్పుడు కూడా కోరుతుంటు, దాని ద్వారా పూర్తిగా నువ్వు వాటి ద్వారా నువ్వు ప్రభావితమై ఉంటావు. ఈ కపటము, ఆ తర్వాత ఈ కుటిలమైనటువంటి కార్యకలాపాలు, క్రూక్ డీలింగ్స్ అని అంటే వంకర టెంకర వ్యవహారాలు, ఎప్పుడు కూడా ఏదో రకమైనటువంటి అధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉంటావు. ఓ యు ఆర్ నాట్ వెరీ సింపుల్ ఆర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డెడ్. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా సరళమైనటువంటి దానివి కాదు ఓ మనసా. నువ్వు నిటారుగా ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ప్రవర్తించవు. స్పష్టత అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా వంకర టింకర వ్యవహారాలలో నిమగ్నమై ఉంటావు. యు ఆర్ కంప్లీట్లీ సరౌండెడ్ డియర్ బ్రదర్
by all these inauspicious signs of death. ఈ రకంగా ఓ మనసా నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ అశుభకరమైనటువంటి ఈ మృత్యువుకు సంకేతనాలైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటివి? మృత్యువుకి సంకేతనాలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు, ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి వార్తలు వినేదానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండడము, అదేవిధంగా కపటము, ఈ వంకర టింకర వ్యవహారాలు, ఇవన్నీ కూడా మృత్యువుకి చిహ్నాలివి, అశుభాలివి. సో దీస్ ఆర్ ఇండీడ్ యువర్ డెడ్లీ ఎనిమీస్. ఇక్కడ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, ఇవి అన్నీ కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి శత్రువులు నీకు. వీటన్నిటిని నువ్వు మిత్రులు అనుకుంటున్నావు, కానీ ఇవన్నీ కూడా నీకు శత్రువులు. ఇఫ్ యూ డు నాట్ గివ్ అప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఈ పైన పేర్కొన్నటువంటి ఈ విషయ వ్యవహారాలు అవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టనట్లయితే, దెన్ హౌ విల్ యూ అటైన్ రాధా అండ్ కృష్ణ? ఇవన్నీ విడిచిపెట్టకుండా ఈ రాధాకృష్ణుల్ని నువ్వు ఎట్లా పొందగలుగుతావు? ఓ కేర్ఫుల్లీ అబాండన్, జస్ట్ అబాండన్ దెమ్. అందుకని జాగ్రత్తగా నువ్వు వాటన్నిటిని కూడా విస్మరించాలి, వాటిని తిరస్కరించాలి. అదర్ దాన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాధుస్, వేర్ ఎల్స్ ఈజ్ యువర్ రియల్ బెనిఫిట్ టు బి ఫౌండ్? సాధు సాంగత్యం తప్ప ఇంకెక్కడ నీవు నిజమైనటువంటి స్వలాభాన్ని లేకపోతే ప్రయోజనాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు? నిజమైన ప్రయోజనం, రియల్ బెనిఫిట్ అండ్ ఫాల్స్ బెనిఫిట్. నిజ స్వార్థము, ఈ తప్పుడు స్వార్థము. ఈ భౌతికమైనటువంటి వ్యాపకాల వల్ల మనం పొందేది తప్పుడు స్వార్థాలవి. దానివల్ల మన వినాశనమే తప్ప మనకు నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం లేదు. కానీ మన నిజ స్వార్థము దేంట్లో ఇమిడి ఉంది? వైష్ణవ సాంగత్యంలో ఇమిడి ఉందని చెప్పి మనము తెలుసుకోవాలి. వేర్ ఎల్స్ ఈజ్ యువర్ రియల్ బెనిఫిట్ టు బి ఫౌండ్? ఓ జస్ట్ కీప్ ద కంపెనీ ఆఫ్ సెయింట్లీ డివోటీస్. అందుకని మనసుకి మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగా గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి. ఈ మనసు ఎప్పుడు కూడా సాధు భక్తులతోటి సాంగత్యం చేస్తూ ఉండాలి. నువ్వు మనసా నువ్వు సాధు భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండు, సాధు భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండు. సాధు భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో తప్ప నీకు నిజమైనటువంటి లాభం ఎక్కడా చేకూరుతుంది? జస్ట్ ఇమర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద వైష్ణవ అండ్ ఆల్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ విల్ డిసపియర్. ఎప్పుడు నిరంతరము నీ వైష్ణవుల యొక్క పాద పద్మాల చెంత నువ్వు నిమగ్నమై ఉండు, ఆ పాద పద్మాలని ఆశ్రయించి ఉండు. అప్పుడు అనవసరమైనటువంటి అనర్థాలన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోతాయి, అనర్థాలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి, అనర్థాలన్నీ కూడా మటుమాయమైపోతాయి ఆ వైష్ణవుల యొక్క పాద పద్మ ఆశ్రయంలో మనం ఉన్నప్పుడు. ఓ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ వన్స్ అండ్ సీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక్కసారి ఓ మనసా నేను చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒకసారి నువ్వు గమనించుకొని వీటి గురించి విచారించు. విచారించిన తర్వాత నువ్వు ఆ తత్ప్రకారంగా నడుచుకొని నీకు నువ్వే ఆ పరిణామాల్ని గమనించమని చెప్పి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహాశయకి జై. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ
गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्या छवि सुन्दराय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणि नमो चैतन्य कृष्णाय सार्वभौम प्रियाय च कलिकल्मषनाशाय नवद्वीपा सुधाकरे अन्धा पश्यति शास्त्राणि शिलातरति वारधिम् यस्य प्रभावतो वन्दे तं चैतन्यमीश्वरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome to all the devotees for today's special satsang program, Mahaprabhu Meditations, Day 14. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మహాప్రభు ధ్యానము 14వ రోజు. సో నిన్న మనం చర్చించుకున్నాం ఎట్లా మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఆయన ప్రారంభిస్తున్నాడు. Kirtan has been truly inaugurated in the town of Navadvip. నిన్న మనం చర్చించుకున్నాం ఎట్లా గౌరసుందరుడు ఈ కీర్తన్ని నిజంగా ఈ నవద్వీప నగరంలో లేకపోతే పట్టణంలో ఆయన ఉద్ఘాటన చేస్తున్నాడని. ఈ పిల్లలు కూడా అడుగుతున్నారు తన విద్యార్థులు, హౌ షుడ్ వి పెర్ఫార్మ్ సంకీర్తన, ఈ సంకీర్తన ఎట్లా మేము చేయాలి మాకు తెలియదని చెప్పి అంటే అప్పుడు సచినందనుడు గౌరసుందరుడు ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు సంకీర్తన ఎట్లా చేయాలి. హరిహరాయ నమ కృష్ణ యాదవాయ నమః యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః గోపాల్ గోవింద రామ శ్రీ మధుసూదన్ గిరిధారి గోపీనాథ్ మదన మోహన్. ఈ రకంగా గౌరసుందరుడు ఈ సంకీర్తన ఎట్లా చేయాలి ఆయన నృత్యం చేస్తూ చేతులతోటి చప్పట్లు చరుస్తూ బిగ్గరగా ఆయన భగవన్నామాన్ని పాడుతూ ఈ రకంగా ఆ విద్యార్థులందరికీ కూడా చూపిస్తున్నాడు సంకీర్తన ఎట్లా చేయాలని. ఈ సంకీర్తన ఆ చప్పుళ్ళు అవన్నీ కూడా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు విని వాళ్ళందరూ కూడా పరుగు పరుగున ఆ గౌరసుందరుని యొక్క ఇంటికి వస్తున్నారు. అక్కడ వాళ్ళ దృశ్యం చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. అంటే టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, గౌరసుందరుడు పూర్తిగా మారిపోయినాడు. బిఫోర్ హీ వాజ్ వెరీ అరగెంట్, నౌ హీ ఈజ్ ఇంటాక్సికేటెడ్ విత్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇంతకుముందు చాలా తులవగా చాలా తులవ చేష్టలు చేస్తూ చాలా కటువుగా ఉండేవాడు గౌరసుందరుడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ భగవత్ ప్రేమతోటి పూర్తిగా నిండిపోయి నారదుల్లో కూడా ఇటువంటి తన్మయత్వాన్ని మనం చూడగలమా అని వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. So in today's satsang we will be learning about Mahaprabhu saying that I am your servant. ఈ రోజు సత్సంగంలో మహాప్రభు మనం ఏం నేర్చుకుంటామనంటే
మహాప్రభు వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు, నేను మీ అందరి యొక్క సేవకుడిని అని ఆయన చెప్తున్నాడు. సో వెన్ మార్నింగ్ కేమ్ అండ్ గౌరసుందర వెంట్ టు టేక్ బాత్ ఇన్ ద గ్యాంజెస్, హీ మెట్ మెనీ వైష్ణవాస్ ఆన్ ద వే. సో ప్రాతకాల సమయం అయింది. గౌరసుందరుడు ఉదయాన్నే ఈ గంగానదికి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఈ స్నానం ఆచరించేదానికి. ఆ మార్గ మధ్యంలో ఆయన ఎంతమందో వైష్ణవుల్ని కలుసుకుంటూ ఉన్నాడు. As soon as the Lord saw Srivas or other devotees, he immediately offered them obeisances. ఎప్పుడైతే మహాప్రభు ఆ మార్గ మధ్యంలో శ్రీవాస్ మరియు ఇతర భక్తులను ఆయన చూశాడో వాళ్ళకు వెంటనే ఆయన దండవత్ ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాడు. And the devotees blessed him out of love for him. తర్వాత భక్తులు ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన ప్రణామం చేస్తూ ఉంటాయి. ఆయన పైనటువంటి ప్రేమ వల్ల వాళ్ళు ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు. మే యూ అబ్టైన్ డివోషన్ ఫర్ ద ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాళ్ళందరూ ఏమని ఆశీర్వదిస్తున్నారు, ఆ కృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాలకి నువ్వు భక్తిని పొందుగాక అని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తున్నారు. చాంట్ అండ్ హియర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపించు, కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని శ్రవణం చేయి. మై డియర్ చైల్డ్, ఇఫ్ యూ వర్షిప్ కృష్ణ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఓ ప్రియ బాలుడా, నువ్వు కృష్ణుని గాని ఆరాధించినట్లయితే ప్రతిదీ కూడా నీ జీవితంలో ధన్యమవుతుంది. ధన్యము కావడం అంటే విజయవంతం కావడం, సక్సెస్. అందుకని కృష్ణుని ఆరాధించినట్లయితే నీ జీవితంలో ప్రతిదీ విజయవంతం అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ వర్షిప్ కృష్ణ, దెన్ యువర్ బ్యూటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ యూస్లెస్. ఒకవేళ నువ్వు కృష్ణుని ఆరాధించినట్లయితే నీ యొక్క అందచందాలు, నీ యొక్క విద్య ఇవన్నీ కూడా నిరర్థకము. పురాణాల్లో కూడా ఈ ప్రమాణం ఉంది. పద్మ పురాణంలో భగవద్భక్తి హీనస్య జాతిశాస్త్ర జపతప అప్రాణేనేవ దేహస్య మందనం లోకరంజనమని. సో భగవద్భక్తి లేకుండా నేను గొప్ప జాతి వాడిని, నాది గొప్ప కులము, నాకు ఇంత శాస్త్రం తెలుసు, నేను ఇంతగా బాగా తపస్సు చేస్తాను, ఇవన్నీ కూడా కేవలము మృత కలేవరానికి అలంకారాలు మాత్రమే అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో భగవద్భక్తి అనేది చాలా ప్రధానమైంది. భగవద్భక్తి మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది. భగవద్భక్తే మన జీవితానికి విలువనిచ్చేది. అటువంటి భగవద్భక్తి లేకుండా ఈ అందము, ఈ భౌతికమైనటువంటి విద్య ఇవన్నీ కూడా నిరర్థకం అని చెప్పి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ డు నాట్ వర్షిప్ కృష్ణ, దెన్ యువర్ బ్యూటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ యూస్లెస్. సో కృష్ణ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. కృష్ణుడు ఎవరు? ఈ సమస్త బ్రహ్మాండానికి తండ్రి ఆయన. అండ్ కృష్ణ ఈజ్ ద లైఫ్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. కృష్ణుడు సర్వుల యొక్క ప్రాణము, కృష్ణుడు సర్వుల యొక్క ఆత్మ, కృష్ణుడు సర్వుల యొక్క జీవము. Therefore, my dear child, worship the lotus feet of Krishna with determination. కావున ఓ ప్రియమైన బాలక, ఆ కృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాల్ని గొప్ప పట్టుదలతోటి నువ్వు ఆరాధించు. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పారు, డివోషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, బట్ ద డిటర్మినేషన్ టు ప్రాక్టీస్ డివోషన్, టు గెట్ దట్ డిటర్మినేషన్ టు ప్రాక్టీస్ డివోషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అని చెప్పాను. భక్తి చాలా సులువే. ఏం చేయాలి భక్తిలో? భగవంతుని యొక్క నామాలు కీర్తించాలి, భగవంతుని యొక్క నామాలు ఆయన లీలలు శ్రవణం చేయాలి, భగవత్ సేవలో మనం నిమగ్నం కావాలి. ఇదే పెద్ద కఠినమైనటువంటివి ఏం కాదు ఇవి. ఆయనకి నైవేద్యం చేసి ఆయనకి పెట్టి మనం తీసుకోవాలి. ఏం కష్టమేం లేదు. కానీ మనము వీఆర్ లేజీ, సోమరిపోతాం. ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమం చేసేదానికి మనకు పట్టుదల లేదు. ఒకరోజు చేస్తే ఒకరోజు చేయం మనం. అట్లా ఉంటుంది మన పరిస్థితి. అందుకని ఈ భక్తికి ఏం కావాలి? భక్తి సరళమే, కానీ భక్తిని మనం క్రమంగా ఆచరించాలంటే దానికి పట్టుదల కావాలి. అందుకని వీళ్ళు కూడా ఏమని ఆశీర్వదిస్తున్నారు? ఓ ప్రియమైన బాలక, కృష్ణ యొక్క పాద పద్మాల్ని గట్టి పట్టుదలతోటి నువ్వు ఆరాధించు. ద లార్డ్ వాస్ గ్రేట్లీ ప్లీజ్డ్ విత్ దేర్ బ్లెస్సింగ్స్. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలతోటి భగవంతుడు ఎంతో ప్రసన్నుడవుతున్నాడు. So he cast his merciful glance upon them and said, ఆయన కరుణాపూరితమైనటువంటి దృష్టిని వాళ్ళపైన సారించి ఆయన ఈ రకంగా వాళ్ళతో చెప్తూ ఉన్నాడు, I can have devotion to Krishna only by serving you. నేను కేవలం మీకు సేవ చేసుకోవడం ద్వారానే ఆ కృష్ణుని ప్రతి భక్తిని పొందగలుగుతాను. చూడండి, వైష్ణవ సేవ ద్వారానే. అంటే మహాప్రభు మనకు ఇవన్నీ కూడా తన ఆచరణ ద్వారా మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. మనం వైష్ణవుల్ని విస్మరించి, వైష్ణవుల్ని కాదనుకొని
మనం కృష్ణ భక్తుడు కావాలని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ అవంతా కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. అందుకని వైష్ణవులు చాలా ముఖ్యం. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ గౌరసుందరుడు మనందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఐ క్యాన్ హ్యావ్ డివోషన్ టు కృష్ణ బట్ ఓన్లీ బై సర్వింగ్ యూ. నేను కృష్ణుని ప్రతి భక్తిని పొందగలుగుతాను, కానీ కేవలం అది మీ యొక్క సేవ ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది. సేయింగ్ దిస్ ద లార్డ్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దేర్ ఫీట్. ఈ మాట చెప్పి భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు? గౌరసుందరుడు వాళ్ళ యొక్క పాద పద్మాలను గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. హిజ్ ఓన్లీ డిజైర్ వాస్ టు సర్వ్ దెమ్ ఆల్. ఆయన ఏకైక వాంఛ ఏమిటనంటే వాళ్ళందరికీ కూడా సేవ చేసుకోవాలన్నదే ఆయన కోరిక. He carefully wrung out the water from someone's wet cloth and handed someone else his dhoti. He carefully wrung out the water from someone's wet cloth and handed someone else his dhoti. ఈ రకంగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? భగవంతుడు వాళ్ళ యొక్క తడి బట్టలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి ఆయన ఆ జలం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆయన తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. తర్వాత he collected kusha grass and clay from the Ganges from one devotee. తర్వాత ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి కుశ గ్రాసాన్ని తీసుకున్నాడు. తర్వాత ఒక భక్తుడి నుంచి ఈ గంగా తీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ మన్ను, ఆ మట్టిని తీసుకున్నాడు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ హీ క్యారీడ్ ఎ బాస్కెట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ హోప్ ఫర్ అనదర్. ఈ రకంగా ఆయన రోజు వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళ యొక్క తడి బట్టలు పిండడము, వాళ్ళ బట్టలన్నీ మోసుకెళ్లడము, ఆ కుశగ్రాసాన్ని తీసుకెళ్లడము, ఆ మన్ను మృత్తిక అది వాళ్ళు ఇళ్ళకి చేరవేయడము, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పూల బుట్టల్ని మోసుకెళ్లడము, ఈ రకంగా వాళ్ళకి ప్రతి దినము కూడా సేవ చేస్తున్నాడు. Although all the Vaishnavas fervently requested him to refrain from such activities, ఆ వైష్ణవులందరూ ఏమంటున్నారు? అయ్యా, నువ్వు ఈ రకమైనటువంటి సేవలు మాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి ఆ బాలుని నివారిస్తూ ఉన్నప్పటికీ విశ్వంబర కంటిన్యూడ్ టు సర్వ్ దెమ్. విశ్వంబరుడు ఏం చేస్తున్నాడు? వాళ్ళకి సేవ చేయడాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. In a sweet way, Lord Vishwambara daily acted as the servant of his own servants. ఎంతో మధురమైనటువంటి విధానంగా విశ్వంబరుడు తన సేవకుల యొక్క సేవకుడుగా ప్రతిరోజు ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? అహం భక్త పరాధీన. నా భక్తులంటే నాకు చాలా ఇష్టము. నేను నా భక్తుల యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాను. నేను నా భక్తులకి సేవ చేసుకుంటాను. దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ట్రాన్సెండెంటల్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద లార్డ్ అండ్ హిస్ డివోటీస్. భగవంతునికి భగవద్భక్తులకి మధ్య ఒక దివ్యమైనటువంటి పోటీ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ద డివోటీస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ ద బెస్ట్ దే కుడ్, అండ్ ద లార్డ్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సర్వ్ ద డివోటీస్ ద బెస్ట్ హీ కుడ్. అందుకని భక్తులు భగవంతునికి వీలైనంత మెరుగ్గా భగవంతునికి సేవ చేయాలని భక్తులు పోటీ పడుతూ ఉంటే, భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తన భక్తులకి సేవ చేయాలని ఆయన పోటీ పడుతూ ఉన్నాడు. అందుకని అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి చక్కటి అభినవ భావ సంబంధం ఇది. ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు సంబంధం ఇది. అందుకని విశ్వంబరుడు ప్రతిరోజు తన సేవకులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన సేవకుడై సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. వాట్ సర్వీస్ ఈస్ దేర్ దట్ ద లార్డ్ విల్ నాట్ డూ ఫర్ హిస్ డివోటీస్. తన భక్తుల కొరకు భగవంతుడు చేయనటువంటి సేవ అంటూ ఏముంటుంది? తన భక్తుల కొరకు ఏమన్నా చేస్తాడు ఆయన? తన భక్తుల కొరకు రథసారథైనాడు, పారథసారథిగా ప్రసిద్ధిగాంచాడు. తన భక్తుల యొక్క పాదాలు కడుగుతూ ఉన్నాడు, భక్తులు చెప్పులు మోస్తాడు, ఏమైనా చేస్తాడు ఆయన. భక్తుల కొరకు ఏది చేసేదానికైనా ఆయన సంసిద్ధమే. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వాట్ సర్వీస్ ఇస్ దేర్ దట్ ద లార్డ్ విల్ నాట్ డూ ఫర్ హిస్ డివోటీస్. తన భక్తుల కొరకు భగవంతుడు నేను చేయనటువంటి సేవ అంటూ ఏముంటుంది? ద లార్డ్ విల్ ఈవెన్ గివ్ అప్ హిస్ ఓన్ యూనిక్ పొజిషన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ సర్వెంట్స్. తన ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఏదైతే ఉందో, భగవంతుడు అంటే సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి వాడు, సర్వేశ్వరుడు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు, బ్రహ్మాండ నాయకుడు. ఆయన తన భక్తుల కొరకు
తన యొక్క స్థానాన్ని కూడా విస్మరించి మరిచిపోయి తను పనిచేసేదానికి తయారవుతాడు. ఈ బృందావనంలో అదే మనం చూస్తున్నాం. ఈజ్ బికమింగ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హిస్ సఖాస్, ఈజ్ బికమింగ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ హిస్ డివోటీ పేరెంట్స్, ఈజ్ బికమింగ్ ద లవర్ ఆఫ్ హిస్ గోపీస్. ఈ రకంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గోప సఖుల యొక్క సఖుడవుతూ వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నటువంటి తన భక్తులకి బిడ్డై ఆయన వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఈ గోపికలకు ప్రియుడై వాళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఏంది, తన యొక్క స్థానం ఏందో అది మర్చిపోయి, టోటల్లీ ఫర్గెటింగ్ అబౌట్ హిస్ ఓన్ యూనిక్ పొజిషన్, తన ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని మర్చిపోయి ఆయన ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు. అది భగవంతునికి చాలా ఇష్టం. అందుకని ఆయన చెప్తారు కదా, నాహం వసామి వైకుంఠే నా యోగి హృదయేనవా ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త తత్ర తిష్టామి నారద. అందుకని నేను వైకుంఠంలో ఉండడం నేను కోరుకోను, అక్కడ ఉండను. నేను ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి యోగి హృదయంలో కూడా నేను ఉండను. ఎక్కడైతే నా భక్తులు నాకు ప్రేమపూర్వకంగా భక్తితోటి సేవ చేస్తూ ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటాను. ఎందుకంటే భక్తులతో ఉండడం భగవంతునికి ఇష్టం. అందుకని ఆయన్ని భక్తవత్సల అని కూడా ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఉంటారు. సో లార్డ్ గౌరచంద్ర taught everyone to serve Vaishnavas by his personal example. అందుకని ఆచార్య అంటే అది, వన్ హూ టీచర్స్ బై హిస్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్. ఆచరించి ప్రచారం చేసే వాళ్ళని ఆచార్య అంటారు. అందరూ ఆచార్యులు కావాలని ఉంటుంది, టైటిల్ ఏందో తెలియదు. నేను కూడా ఆచార్య కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ ఆచార్య అంటే అర్థం ఏంటంటే వన్ హూ టీచర్స్ అదర్స్ బై హిజ్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. తన వ్యక్తిగత ఉదాహరణ ద్వారా తను ఆచరిస్తూ ఇతరులకి బోధిస్తూ ప్రచారం చేసేవాడిని ఆచార్య అంటారు. సో ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాడు గౌరసుందరుడు. లార్డ్ గౌరచంద్ర థాట్ ఎవ్రీవన్ టు సర్వ్ వైష్ణవాస్ బై హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్. తన వ్యక్తిగత ఉదాహరణ ద్వారా గౌరసుందరుడు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు మనందరికీ? వైష్ణవులకి అందరూ కూడా సేవ చేసుకోండి. వైష్ణవ సేవ ద్వారానే మనం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతామని చెప్పి ఆయన సూచిస్తూ ఉన్నాడు, తెలియజేస్తున్నాడు. He did not feel shy or embarrassed as he carried their flower baskets and clothes. మనం నాముష పడతా ఉంటాం. ఏదన్నా చేయాలంటే వైష్ణవులకి ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచించి చేద్దామా వద్దా, వాళ్ళకి ప్రణామం చేయడం కావచ్చు, వాళ్ళకి ఏదైనా సేవలు చేయడం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు మనం చెప్తాం అనుకోండి, పాదరక్షలు తీసుకురమ్మంటాం, కొద్దిగా ఆలోచన పడతాం, ఎట్లా తీసుకురావాలి, నేను పోయి పాదరక్షలు తీసుకురావడం అని చెప్పి అనుకుంటాం. కొన్నిసార్లు మనసులో ఇట్లాంటివి ఏదన్నా వినయమైనటువంటి సేవలు చేసేటప్పుడు మనకు మనసులో ఒకసారి సంకోచిస్తాం, చేద్దామా వద్దని. ఏదైనా ఓడ్చడమో లేకపోతే కడగడమో లేకపోతే ఇంకేదైనా వినయమైనటువంటి సేవలు. కానీ ఇక్కడ మనం గౌరసుందరిని గౌరచంద్ర he did not feel shy or embarrassed as he carried their flower baskets and clothes. ఆయన ఒకప్పుడు నిమాయ పండితుడు. ఆయన స్కూల్లో పెద్ద ప్రాంతానికంతా గొప్ప పండితుడు, పేరుగాంచిన పండితుడు. ఆయన దగ్గరికి చాలా మంది విద్యార్థులు వచ్చి చదువు నేర్చుకునేవాళ్ళు. అంతేకాకుండా బ్రాహ్మణుడు, ద్విజవర అంటే బ్రాహ్మణ శిరోమణి. ఆయన ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ అమంగ్, ఈజ్ ద క్రస్ట్ జ్యువెల్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాహ్మణాస్. బ్రాహ్మణుల శిరోమణి ఆయన. అటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళందరి యొక్క పూలబొట్టలు మోయడము, వాళ్ళ తడిసిన బట్టలు పిండి వాటిని మోసుకురావడము, వాళ్ళకి మను కావాలంటే ఆ మను వాళ్ళకి తీసుకెళ్లడము, ఇవన్నీ పనులు చాలా వినయమైనటువంటి సేవలు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏం సిగ్గుపట్టు లేదు, ఆయనకి ఎటువంటి బిడియము లేదు. ఆయన ఈ సేవలు చేసేదానికి ఎటువంటి కష్టము లేకుండా నిరాడంబరంగా చక్కగా ఆయన చేస్తున్నాడు. సో ద వైష్ణవాస్ however respectfully caught hold of his hands in order to dissuade him. కానీ వైష్ణవులు ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ప్రతిసారి సేవలు చేసేదానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతులు పట్టుకొని నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు. అయ్యా, నువ్వు ఈ సేవలు మాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు ఎవరివి, మాకేంటి నువ్వు సేవలు చేయడం అని చెప్పి వాళ్ళు పాపం వైష్ణవులు కూడా వాళ్ళు కూడా అట్లే ఉంటారు. వీళ్ళు చేస్తామని అంటే వాళ్ళు వద్దంటారు. కానీ వాళ్ళు వద్దన్నారని చెప్పి మనము మానకూడదు, మనం చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇక్కడ గౌరచంద్ర మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. సీయింగ్ విశ్వంబరస్ హ్యూమిలిటీ, all the devotees continually offered him their heartfelt blessings. ఈ రకంగా ఆ విశ్వంబరుడు యొక్క వినయ విధేయతను చూసి వాళ్ళు పదే పదే నిరంతరంగా వాళ్ళ యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలని ఆ గౌరసుందరుడికి ప్రసాదిస్తున్నారు.
వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మళ్ళీ? వర్షిప్ కృష్ణ, రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ హియర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇది నిజమైన ఆశీర్వాదము. సాధువులు, సత్సాధువులు, మహాత్ములు ఎవరికన్నా ఆశీర్వాదం ఇవ్వదలుచుకున్నట్లయితే ఇటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి. కృష్ణర్ మతిరస్తు. వర్షిప్ కృష్ణ, రిమెంబర్ కృష్ణ అండ్ హియర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణుని ఆరాధించవయ్యా నువ్వు, ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుని సదా గుర్తించుకో, ఆ కృష్ణుని యొక్క నామాలు నిరంతరం వింటూ ఉండు అన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు గౌరసుందరానికి ఇస్తున్నారు. లెట్ కృష్ణ బీ ద లైఫ్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్. సర్వుల యొక్క జీవము, సర్వుల యొక్క సంపద కృష్ణుడై ఉండుగాక అని వాడు చెప్తున్నారు. కృష్ణ మాత, కృష్ణ పిత, కృష్ణ ధన ప్రాణ్. ఈ మొదటి పాఠంలో చైతన్య మహాప్రభు అదే బోధన చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడే మన తల్లి, కృష్ణుడే మన తండ్రి, కృష్ణుడే మన జీవము, కృష్ణుడే మన సంపద. ఈ రకంగా మనము కృష్ణుని మన జీవితంలో స్వీకరించాలి. తెలియదు, ఇంత మునుపు మనకు తెలియదు. ఈ వైష్ణవ సాంగత్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ప్రభుపాల్ వారు మనకు ఇచ్చినటువంటి సంపద అది. ఆయన ప్రపంచానికి తెలియజేశారు ఈ విషయాన్ని. ఆయన ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం ఈ ప్రపంచానికి. అందరినీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి ఆయన తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాల్ వారు సత్సాధువు గనుక ఆయనటువంటి కృష్ణ అనుగ్రహాన్ని అందరికీ కూడా ఆయన ప్రసాదించారు. ప్లీజ్ చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ బికమ్ హిస్ సర్వెంట్. కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ మనం ఎవరి సేవకుడు కావాలి? కృష్ణుని యొక్క సేవకుడు కావాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. మనం కృష్ణుని యొక్క సేవకుడైతే మన జీవితము ధన్యమైపోతుంది. అందుకని సత్సాధువులు అదే చెప్తారు, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదం అదే. ఆల్వేస్ చాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ బికమ్ హిస్ సర్వెంట్. ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ నామాన్ని కీర్తిస్తూ కృష్ణునికి సేవకుడిగా. ఇది నేను ఇచ్చే ఆశీర్వాదం. మే కృష్ణ మేనిఫెస్ట్ విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. నీ యొక్క హృదయంలో కృష్ణుడు ఆయన ప్రత్యక్షమగుగాక. మన హృదయం ఉండేది దాని కొరకే. ఈ హృదయంలో ఈ మాలిన్యాలన్నీ కూడా మనం పెట్టుకుని ఉంటాం. భక్తుడు కాకముందు ఈ హృదయం అంతా కూడా నిండుగా ఈ మాలిన్యాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అందుకని ఈ దర్పణం లాంటి ఈ హృదయాన్ని మనము శుభ్రపరచుకోవాలి. ప్రభుపాల్ వారు చెప్పారు, అద్దం ఎప్పుడైతే దుమ్ముతోటి కప్పబడి ఉంటుందో మన ప్రతిబింబము కనపడదు. ఆ దుమ్మంతా కూడా మొదట తుడిచేయాలి. ఆ దుమ్ము తుడిచేస్తే అప్పుడు మనం స్పష్టంగా మన ప్రతిబింబాన్ని మనం చూసుకోగలుగుతాము. అదే రకంగా మనం ఎవరు అన్నటువంటి విషయము పూర్తిగా మనం మర్చిపోయినాం. మనము ఆత్మలమని, కృష్ణుని యొక్క అంశలమని, కృష్ణుని యొక్క నిత్య దాసులమని ఈ విషయం మర్చిపోయినాం. ఎందుకనంటే ఈ హృదయ మాలిన్యం వల్ల, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం వల్ల మనము మన యథార్థమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోయినాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆ హృదయం శుభ్రపడుతుందో, ఎట్లా శుభ్రపరచుకోవాలి? ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్యనామాన్ని జపించడం ద్వారా. సో ప్రభుపాల్ వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళారు. అక్కడ ఎవరు భక్తులు లేరు ఆయన వెళ్ళినప్పుడు. అందరూ కూడా ఈ పాశ్చాత్యులు, మ్లేచ్చులు, యావన్లు. మ్లేచ్ఛ అంటే మల ఇచ్ఛ కలిగినటువంటి వాళ్ళు. మల ఇచ్ఛ అంటే అది మ్లేచ్ఛ. మల ఇచ్ఛ అంటే ఏంది? డర్టీ డిజైర్స్. డర్టీ డిజైర్స్. వన్ హూ ఈస్ పొసెసింగ్ ఆల్ డర్టీ డిజైర్స్. ఎవరైతే ఈ మలపూరితమైనటువంటి మురికి ఆలోచనలన్నీ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని మలేచ్చులు అంటారు. అంటే మాంసభక్షణ, వ్యభిచారము, జోద వ్యసనాల్లో మునిగి తేలుతూ ఎప్పుడు అవే కోరుకుంటూ ఉండేవాళ్ళని మ్లేచ్చులు అంటారు. అది పాశ్చాత్య దేశాలు కావచ్చు, భారతదేశం కావచ్చు, ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా ఇటువంటి ఆలోచనలు ఉండేవాడిని మ్లేచ్చులు అంటారు. అటువంటి మ్లేచ్చుల్ని మా ప్రభుపాల్ వారు మహాత్ములుగా, కృష్ణ భక్తులుగా మలచారు. ఎట్లా? ఆయన చెప్పారు, చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ? మీరందరూ కూడా హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించండి, ఆనందంగా ఉండండి. ఈ విధానంలో కష్టం ఏముంది మీకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ అని వాళ్ళందరినీ అట్లా ఆయన ప్రబోధించి వాళ్ళందరినీ చక్కటి వైష్ణవులుగా మలచారు ఆయన. లెట్ మే నథింగ్ అదర్ దాన్ కృష్ణ అపియర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. కృష్ణుడు తప్ప మీ హృదయంలో ఇంకా ఏది కూడా ప్రకటము కారాదు. ఇది నిజమైన ఆశీర్వాదం. మే కృష్ణ మేనిఫెస్ట్ విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. మే నథింగ్ అదర్ దాన్ కృష్ణ అపియర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. కృష్ణుడు నీ హృదయంలో ప్రకటమగుగాక. కృష్ణుడు తప్ప ఇంకా అన్యమైనటువంటి విషయ వాంఛలు నీ హృదయంలో ఎన్నడూ
ప్రకటము కారాదు. ఇది ఆశీర్వాదం. Let all our miseries be dispelled by you. మా యొక్క తాపాలన్నీ కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మా కష్టాలన్నీ తొలగిపోగాక. Let all our miseries be dispelled by you. May those fallen persons who ridicule the performance of Kirtana drown in the transcendental mellows of Krishna consciousness. ఇంకోటి చూడండి, ఎవరైతే పరిహాస్యం చేస్తూ ఉన్నారు, కొన్నిసార్లు భక్తులను చూస్తే కొంతమంది పరిహాస్యం చేస్తారు, అటువంటి వారు కూడా మే దోస్ ఫాలన్ పర్సన్స్, ఎవరు పరిహాస్యం చేస్తారు భక్తుల్ని? దిగజారినటువంటి వ్యక్తులు. వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఈ సంకీర్తన అంటే ఏమిటి, వైష్ణవత్వం అంటే ఏమిటి, కృష్ణ భక్తులు కావడం అంటే ఏమిటి, ఈ కృష్ణ నామాలను కీర్తించడం యొక్క విలువ ఏమిటి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? భక్తులను చూసినప్పుడు పరిహాస్యం చేస్తారు. Even those fallen people who ridicule the performance of Kirtana drown in the transcendental mellows of Krishna consciousness. వాళ్ళు కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్య దివ్య భావనలలో వాళ్ళు కూడా మునిగిపోగాక. చూడండి, వైష్ణవుడు అందరి యొక్క సర్వుల యొక్క శ్రేయస్సు కోరేవాడే వైష్ణవుడు. వాళ్ళు కూడా కృష్ణ భక్తులే, కానీ మరుపులో ఉన్నారు, మాయ యొక్క ప్రభావం చేస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే పరిహాస్యం చేస్తున్నారు ఈ సంకీర్తనను చూసి, వాళ్ళు కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్య భావనలలో, ఆ కృష్ణ చైతన్య భావనలో వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా మునిగిపోగాక. As you conquered the entire world with your mastery of the scriptures, you should now destroy the atheists by simply worshipping Krishna. చూడండి, ఇంతకుముందు నిమాయ పండితుడు, he mastered all the scriptures and he conquered the entire world. యావత్ ప్రపంచాన్ని జయించాడు ఆయన. అంటే ఆయన నిమాయ పండితుడు అంటే చిన్న వయసులోనే చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి పండితుడిగా తయారయ్యాడు. సమస్త శాస్త్రాల్ని ఆయన క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి వాటిల్లో పట్టు సాధించాడు, వాటిలో ప్రావీణ్యుడే అన్నాడు. ఏ రకంగా నువ్వు శాస్త్రాల్లో ఈ ప్రావీణ్యతని సంపాదించావో అదే రకంగా ఈ నాస్తికులందరినీ కూడా, నిరాకారవాదులందరినీ కూడా, మాయావాదులందరినీ కూడా నువ్వు అంతమొందించాలి. అంతమొందించడం అంటే ఏంది? వాళ్ళని కూడా ఈ వైష్ణవంలోకి తీసుకురావడం. అంతమొందించడం అంటే వాళ్ళని ఫినిష్ చేయడం కాదు. సో యూ షుడ్ నౌ డెస్ట్రాయ్ ద ఎథిస్, అంటే వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగించడం. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతార విశేషమే అది. హీ కేమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఇగ్నోరెన్స్, నాట్ ద పర్సన్. అజ్ఞానాన్ని అంటారు కదా, ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉంది, హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్నర్ అని చెప్పంటారు. పాపాన్ని ద్వేషించు, పాపిని కాదు. ఈ పాపులను ద్వేషించుకుంటూ పోతే మిగిలే వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉంటారు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు అవతరించిందే మన యొక్క అజ్ఞానాన్ని అంతం చేసేదానికి. ఈ నాస్తికులు, అవిశ్వాసులు, నిరాకారులు, మాయావాదులు, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని నువ్వు పారద్రోలి. ఎట్లా పారద్రోలుతావు? సింప్లీ వర్షిపింగ్ కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభు ఏం పెద్ద వాదనలు తర్కాలు చేయలేదు ఎవరితోటి. ఆయన కేవలం ఆ కృష్ణుని ఆరాధించుకుంటూ, కృష్ణ కీర్తన చేసుకుంటూ వాళ్ళందరినీ జయించారు. ఆయన కాశీ వెళ్ళారు, వారణాసి, అక్కడ అందరినీ జయించారు. ఏం చేశాడు ఆయన? సింప్లీ పెర్ఫార్మ్ కృష్ణ కీర్తన, వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో అందుకని మనం కూడా ఊరికిన ఈ తర్కాలు చేసుకుంటూ మనం సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు. ఈ సంకీర్తన ద్వారా అందరి యొక్క హృదయాలు అవి పరివర్తన చెందుతాయి. సంకీర్తనే సమస్త సమస్యలకి పరిష్కారము. అందుకని ఊరికిన తర్కం చేసుకుంటూ పోతే ఉన్న సమయము వృధా అవుతుంది. మనం ఏం చేయాలి? సంకీర్తన, ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ విల్ చేంజ్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ఎథిస్ అండ్ ఫాలన్ పీపుల్ ఆఫ్ కలియుగ. ఈ భగవన్ నామం యొక్క శక్తి అది నాస్తికులు, అవిశ్వాసులు వాళ్ళందరి యొక్క హృదయంలో పరివర్తన తీసుకొస్తుంది. జస్ట్ సింప్లీ బై హియరింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. కేవలం వినడం ద్వారా ఈ పరివర్తన అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ షుడ్ ట్రై టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ వేరెవర్ వీ గో అండ్ హూమెవర్ వీ మీట్. అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎవరిని కలుసుకున్నా మనం ఏం చేయాలి? వీలైనంత ఎక్కువగా ఈ కృష్ణ నామం లభ్యమయ్యే విధంగా, అందరూ వినేదానికి అవకాశం ఉండే విధంగా మనం దీన్ని వితరణ చేయాలి. చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే చెప్పారు.
यारे देखे थारे कहे कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञाय गुरु होनो तोरा देश ఎక్కడికి వెళ్ళినా wherever you go, whomever you meet, ఎవరిని కలుసుకున్నా, simply talk about Krishna, simply chant the holy names of Krishna. కృష్ణ గురించి మాట్లాడు, ఆ కృష్ణ కీర్తన చేయి. On my order you become guru and deliver the whole world. నా ఆజ్ఞ మేరకు నువ్వు గురువై యావత్ ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించమని చెప్తున్నారు చైతన్య. అందుకని we need lot of gurus. మనకు చాలా మంది గురువులు కావాలి. ఈరోజు వృందావన్లో కొంతమంది ప్రభుపాద ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తూ ఉన్నారు. వృందావన్ టెంపుల్ కట్టి 50 సంవత్సరాలు అయింది. 50 years సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకని ప్రభుపాద డిసైపుల్స్ అందరూ కూడా వృందావన్లో వాళ్ళు గుమిగూడున్నారు. వాళ్ళు యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఒక ప్రభువు చెప్తున్నారు, ప్రభుపాద డిసైపుల్ ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రభుపాద్ వాంటెడ్ hundreds and hundreds of gurus, acharyas. He wanted many acharyas. Prabhupada వారి కోరిక ఇది. ఎందుకంటే ప్రభుపాద్ is not a person with narrow minded mentality. ప్రభుపాద్ వారు ఆయన ఒక విప్లవకారుడు, ఈజ్ ఎ రెవల్యూషనిస్ట్. అందుకని ఆయన సంకుచితంగా ఆలోచించడు. ఆయన ఆలోచనలన్నీ చాలా విప్లవాత్మకంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచాన్ని జయించాలనుకున్న వాడు అదేం సామాన్యమైన విషయమా ప్రపంచాన్ని జయించడం ఈ కృష్ణ చైతన్యంతో. అందుకని మన దగ్గర మంది ఉండాలి, మాగ్బలము ఉండాలి ఈ ప్రపంచాన్ని జయించాలంటే. వీ నీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఏంది? నాట్ ఆర్డినరీ పీపుల్, ప్యూర్ కృష్ణ డివోటీస్. ఈ ప్రపంచాన్ని జయించాలంటే పవిత్రమైన కృష్ణ భక్తులు చాలా మంది కావాలి. వాళ్ళందరి యొక్క సమిష్టి కృషి వల్ల ఈ ప్రపంచము కృష్ణ చైతన్యంగా మలచబడుతుంది. అంతేగాని నేను ఒక్కడిని మార్చేస్తానని చెప్పాను లేదు. ప్రభుపాద చెప్పారు, నౌ ఐఎమ్ ఎ ఓల్డ్ మ్యాన్, వాట్ ఎవర్ is possible I did, now the responsibility is on your shoulders, now you should carry forward this movement. ఆయన చెప్తున్నారు ప్రభుపాద, నేను ముదిసలైపోయినాను, నేను చేయగలిగింది నేను చేశాను, మిగిలినంతా కూడా మీరు మీ భుజస్కంధాల మీద బాధ్యతను తీసుకొని మీరు ఆదర్శంగా చాలా మంది గురువులు తయారయ్యి ఈ ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించాలని చెప్పి ఆయన కోరిక. సో ఆ దిశగా మనందరం ఆయన మాటలు ఏమిటి, ఆయన మనోభిష్టమైంది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం ఆ దిశగా మనం ప్రయత్నం కూడా చేయగలుగుతాం. అందుకని ప్రభుపాద వారి బుక్స్ చదవాలి, ప్రభుపాద వారి లెక్చర్స్ వినాలి. అవి రెండు చేయకుండా ఈ ఉద్యమానికి మనం న్యాయం చేయలేము. మనకు న్యాయం చేసుకోలేము, మనము మంచి భక్తులుగా కాలేము, మనము ఇతరులను కూడా మార్చలేము కూడా. అందుకని ఎప్పుడు ప్రభుపాద వాణి అది వింటూ ఉండాలి, ప్రభుపాద బుక్స్ చదువుకోవాలి. అప్పుడు మనకు ఆయన యొక్క మనోభిష్టం ఏందనేది అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనం నిజంగా ఆయనకి సేవ చేయగలుగుతాము. లేకపోతే ఊరికి ప్రభుపాద అని చిందులేస్తే ప్రభుపాద వారికి సేవ అయిపోతుంది. ప్రభుపాద వారి మనోభిష్టాన్ని అర్థం చేసుకునే దాని ప్రకారంగా మనము నడుచుకోవాలి, ఆయన్ని సంతృప్తి పరచాలి. సో బై యువర్ మెర్సీ మే వి ఆల్ బికమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ బ్లిస్ వైల్ చాంటింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ డాన్సింగ్ విత్ యూ. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారు? మీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మేమందరం కూడా ఈ కృష్ణ కీర్తన ద్వారా ప్రభావితమై ఆ కృష్ణ నామాల్ని మీతో పాటు నృత్యం చేస్తూ మీతో పాటు కీర్తించాలన్నది మా యొక్క ఆకాంక్ష. అది మీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు గౌరసుందరుడు ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అని. అందుకని మీ యొక్క సాంగత్యంలో మీతో పాటు కీర్తన చేస్తూ మేము కూడా కృష్ణనామాన్ని కీర్తిస్తూ ఈ రకంగా పూర్తిగా ఈ కృష్ణ భావం ద్వారా మేము ప్రభావితం కావాలని చెప్పి వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు. Then the devotees placed their hands on the Lord's head and blessed him while submitting their sorrows. తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణులు, ఆ వైష్ణవులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గౌరసుందరుని యొక్క శిరస్సు పైన వాళ్ళ చేతి నుంచి ఆశీర్వదిస్తూ వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా ఆయనకి వెలిబుచ్చుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు కూడా ఈ సంకీర్తనలో పాల్గొనాలి. మేము కూడా వాళ్ళు కూడా వేచి ఉన్నారు. ఇటువంటి సంకీర్తన ఒకటి ప్రారంభమైతే ఎంత బాగుంటుందంటే నిన్న చూశారు వాళ్ళు స్వయాన చైతన్య మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఎట్లా ఉద్ఘాటన చేశారని చూసి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా చూడలేదు, అనుభవించలేదు. అందుకని వాళ్ళు కూడా అదే ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు, అదే విషయాన్ని ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నారు ఈ మహాప్రభు ముందర. ఇది మా దుఃఖము, మేము కూడా మీతో పాటు ఈ సంకీర్తనలో మునిగి తేలాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. Dear Vishwambara, our bodies constantly burn with intense sorrow.
ఓ విశ్వంబర, మా శరీరాలు ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరము దగ్ధమవుతూ ఉన్నాయి. దేంతో? విపరీతమైనటువంటి దుఃఖం ద్వారా, ఈ దుఃఖాల వల్ల ఈ శరీరము ఈ తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖాల ద్వారా దగ్ధమవుతా ఉంది. ఫర్ వి నెవర్ హియర్ propagation, చూడండి, for we never hear propagation of chanting of Krishna's holy names. కృష్ణ యొక్క దివ్య నామాల యొక్క ప్రచారం మేము ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంతకు మునుపు ఎవరు చేయంగా. అందుకని కృష్ణనామ ప్రచారం లేక మా శరీరాలు ఈ భౌతికమైనటువంటి తాపాలతోటి దుఃఖాలతోటి దగ్ధమైపోతూ ఉన్నాయి. వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఆల్ ద ఎథీస్ విల్ బి వ్యాంక్విష్డ్ బై యూ. మాకు ఉన్నటువంటి ఆత్మస్థైర్యం ఏంటనంటే, మా యొక్క విశ్వాసం ఏంటనంటే, మీ యొక్క ప్రచారం ద్వారా, ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఈ నాస్తికులందరూ కూడా, అవిశ్వాసులందరూ కూడా వాళ్ళు రూపుమాపబడతారు, వాళ్ళందరూ కూడా పరివర్తన చెందుతారు అని చెప్పి మా నమ్మకం. Therefore live forever and chant the holy names of Krishna. అందుకని నువ్వు దీర్ఘాయుషు కలిగి, పెద్దలేం ఆశీర్వదిస్తారు, ఆయన భగవంతుడు అని తెలియదు, అందుకని ఆయనకి నువ్వు దీర్ఘాయుషు కలిగి ఎక్కువ కాలం ఉంటూ ఈ కృష్ణ నామాన్ని ప్రచారం చేయి అని వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదిస్తారు. ఎవరు పెద్దలు ఆశీర్వదించినా అదే ఆశీర్వాదిస్తారు. సో భగవంతునికి ఆయుష్తో పని లేదు, ఆయనకు ఆరోగ్యము ఆయుష్తో పని లేదు. ఈజ్ ఆల్వేస్ హెల్దీ అండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఆయన ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు, ఎప్పుడూ ఉండేవాడికి ఆయుష్తో పని ఏముంది. అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు పెద్దలుగా పిల్లవాడిని గౌరసుందరుడిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. యు లివ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ చాంట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎప్పటికీ నువ్వు అట్లే జీవిస్తూ, అంటే దీర్ఘాయుషు కలిగి నువ్వు కృష్ణ యొక్క దివ్యనామాన్ని ప్రచారం చేయి. ప్లీజ్ రివీల్ ద డివైన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ టు ఎవ్రీవన్. దయచేసి ఆ కృష్ణుని యొక్క దివ్య గుణాలని అందరికీ తెలియదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అంటేనే ఆయన్ని అందరూ అపార్థం చేసుకుంటారు. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని చాలా మందికి తెలియదు. విష్ణువు దేవాది దేవుడు అనుకుంటారు, రాముడిని కూడా అంగీకరిస్తారు, కానీ కృష్ణుడిని అంగీకరించరు. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన లీలల వల్ల. అందుకని వీ హ్యావ్ టు, ప్రభుపాల్ వారే ఆయన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము విశ్వవ్యాప్తం చేయకపోతే చాలా మందికి కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణ భక్తులు అయి ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు వెన్నలు దొంగలించాడు, ఒక సాధారణమైనటువంటి బాలుడుగా ఆయన లీలన్నీ చేశాడు, చీరలు దొంగలించాడు, వెన్నలు దొంగలించాడు. ఆయన అందరూ కూడా ఇట్లా అనుకుంటారు, ఆయన ఎట్లా భగవంతుడు అవుతాడు, ఆయన గోవులు కాపరి, ఇట్లా అనుకునేవాళ్ళు చాలా మంది. అందుకని వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, రివీల్ ద డివైన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ప్రభుపాల్ వారు కృష్ణుడిని ఎంతగా దేవాది దేవుడు అని అంటే ఆయన్ని అట్లా అంత ఎత్తున పెట్టారు ప్రభుపాల్ వారు. లేకపోతే మనందరం కూడా అపార్థం చేసుకునే పరిస్థితి. ఆయన ఎక్కడ కూడా కృష్ణుడిని దిగజార్చే విధంగా ఎక్కడా ఆయన ప్రచారం చేయలేదు. అంత గొప్పగా కృష్ణుని యొక్క గుణాలని కీర్తించినటువంటి వైష్ణవు నేనైతే ఎక్కడ చూడలేదు. ఒక్కొక్క ఉపన్యాసం వింటూ ఉంటే అట్లే హృదయంలోకి దూచుకుని పోతున్నాయి మాటలు. అంతగా ఒక చిత్రపటం కానీ, ఒక పెయింటింగ్ కానీ ఎక్కడ చూసినా కృష్ణుడు నిజంగా దేవాది దేవుడే. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి కలంకం కలిగే విధంగా, ఎవరికి అనుమానం కలిగే విధంగా ఈయన దేవాది దేవుడు కాడు అనే విషయం ఎవరికి, ఆలోచన ఎవరికి రాదు. అంతగా ప్రభుపాల్ వారు కృష్ణుని కీర్తించారు. ఆయన మీరు చూడొచ్చు, ప్రతిదీ కూడా చాలా మెటికులస్గా, చాలా సూక్ష్మంగా, చాలా కూలంకుషంగా, చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచానికి అందించారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు లేకపోతే అపార్థం చేసుకుంటారు. ఎవరు కూడా కృష్ణుని గురించి సక్రమంగా చెప్పలేరు. కానీ ప్రభుపాల్ వారు ఒక్కరే మొట్టమొదటిసారి చరిత్రలో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడంలో సఫలీకృతమైనారు. అందుకని ఇక్కడ అదే ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నారు ఈ వీళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవులు. ప్లీజ్ రివీల్ ద డివైన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ టు ఎవ్రీవన్. అందుకని కృష్ణుని యొక్క దివ్య గుణాలు అందరికీ తెలియాలి. ఎప్పుడు మనం ఆయన గుణాలని అపార్థం చేసుకుంటూనే ఉంటాం, కానీ ఆయన దివ్య గుణాల గురించి ఎవరికి తెలియదు. అందుకని దివ్య గుణాలు అందరికీ తెలిసేటట్లుగా నువ్వు ప్రచారం చేయి. సో ద లార్డ్ యాక్సెప్టెడ్ ద డివోటీస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆన్ హిస్ హెడ్. ఈ రకంగా గౌరసుందరుడు స్వయం భగవాన్ గౌర వాళ్ళందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలను తన శిరస్సున ఆయన స్వీకరించారు. ఫర్ హీ న్యూ దట్ ఓన్లీ బై ఎ వైష్ణవస్ బ్లెస్సింగ్స్ క్యాన్ వన్ అబ్టైన్ కృష్ణ భక్తి. ఎందుకంటే గౌరంగ మహాప్రభు ఆయన స్వయాన
అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తూ చూపిస్తున్నాడు. కేవలం వైష్ణవుల యొక్క ఆశీర్వాదం ద్వారానే మనం కృష్ణ భక్తిని పొందగలుగుతాము. వైష్ణవుల యొక్క ఆశీర్వాదం లేకుండా నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని జన్మలు నువ్వు తలకిందులై తపస్సు చేసినా నీ కృష్ణ భక్తి రాదు. ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మహాప్రభు ఏమంటున్నారు, ఐ ఆమ్ యువర్ సర్వెంట్ అని చెప్పి ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ సంకీర్తన చేశాడు, మరుసటి రోజు ఆ వైష్ణవులందరి దగ్గరికి ఐ ఆమ్ యువర్ సర్వెంట్ అని చెప్పి మనందరికీ కూడా మీరు వైష్ణవుల యొక్క దాసులు కావాలి. ఈరోజు అదే చెప్తున్నారు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కూడా. ఏమని చెప్తున్నారు, ఏ సబ్ నా చెడకి సే పాబే రాధా కృష్ణ సాధు సంగ వినా ఆర్ కోత వశిష్ట వైష్ణవ చరణే మాజే గుచిబే అనిష్ట. ఇది సారాంశం, ఇది ఈరోజు కీర్తనలో. If you do not give up all these things, then how will you obtain Radha and Krishna? Other than the association of sadhus, where else is your real benefit to be found? Oh, just keep the company of saintly devotees. Just immerse yourself in the lotus feet of the Vaishnava and all unwanted things will disappear. చూడండి, ఈరోజు కీర్తన కూడా అదే. వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. వైష్ణవులకు ఎప్పుడు మనం సేవ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Just keep the company of the devotees, saintly devotees. Just keep the company of the saintly devotees. ఎందుకు చెప్తున్నారు? పదే పదే నొక్కి ఒక్కాణించి చెప్తున్నారు వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకోమని. ఎందుకంటే వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్యం లేకుండా కృష్ణ భక్తుడు కావడం అనేది అసాధ్యము. అంటే మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చేమో, నేను తిలకం పెట్టుకున్నాను, కంటిమాల వేసుకున్నాను, ఇంత పెద్ద జపమాల వేసుకున్నాను, కాషాయం వేసుకున్నాను, భక్తుడి మాదిరి అలంకరించుకున్నాను అనుకోవచ్చు. కానీ వైష్ణవులకి దాసుడు కాకుండా మనం కృష్ణ భక్తి యొక్క ఆ లక్షణాలు మనం పొందలేము. అందుకని క్వాలిటీస్, కృష్ణ భక్తుడు అని అంటే క్వాలిటీస్. డాక్టర్ అని అంటే ఆయన చదువుకోండాలి. డాక్టర్ చదువు ఊరికినే తెల్లకోటు స్టెథోస్కోప్ వేసుకోగానే డాక్టర్ అయిపోడు. యూ షుడ్ నో ద మెడికల్ సైన్స్. డాక్టర్ అంటే ఏంది? రియల్ డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రెజెంటేషన్, నాట్ ద డ్రెస్ కోడ్ itself. Real doctor means you should know the medical science. అందుకని నిజమైన డాక్టర్ అంటే ఎట్లా మెడికల్ సైన్స్ తెలియాలి. అదేవిధంగా నిజమైన భక్తుడు అంటే ఆ కృష్ణ విజ్ఞానం గురించి తెలియాలి. ఆ కృష్ణ విజ్ఞానం తెలియకుండా ఊరికిన వేషధారణ వల్ల మనము కృష్ణ భక్తులము అయిపోము. అందుకని ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాఠం ఈరోజు గౌరసుందరుడు మనందరికీ ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత బై హిస్ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ he is teaching us a very very important lesson today. అందుకని ఈ పాఠం మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఆయన వ్యక్తిగత ఉదాహరణ ద్వారా ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పాఠాన్ని మనకు నేర్పిస్తున్నారు. అదేమిటంటే వైష్ణవులకి దాసుడు కావాలి. వైష్ణవుడికి దాసుడు కావడం ద్వారానే వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మనం కృష్ణ భక్తిని పొందగలుగుతాము. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ, శ్రీ గౌర సుందర కీ, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ, శ్రీల గురుదేవ్ కీ. నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే.